Hello everyone. So I am Professor Karshe JJ, and in the today's lecture we are going to discuss about the different type of microorganism which are present in environment. So in the today's lecture we are going to cover, that is, what are the characteristics of different type of microorganism. मायक्रोऑर्गॅनिझम म्हणजे सूक्ष्मजीव. मग सूक्ष्मजीव कुठल्या कुठल्या प्रकारचे असतात, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स काय आहेत, या संदर्भात आपण बघणार आहे. नेक्स्ट, क्लासिफाईंग दी मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, देन डिस्क्राईब दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. तर साधारणपणे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स काय आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत याबद्दल आपल्याला सविस्तर बघायचं आहे. तर त्यानुसार आपल्या सर्वांना माहिती आहे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आर a very small, that is tiny that is tiny particles, or we can say tiny thing which we cannot see by naked eye, hence we call this as microorganism. This microorganisms is also called as microbe, कारण ते लहान असल्यामुळे त्यांना मायक्रोब्स पण म्हणले जाते. सो वेअर डज दी मायक्रोऑर्गॅनिझम्स अकर, म्हणजे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कुठं कुठं आढळतात. सो इट अकर्स इन एअर, water, soil, some other objectives such as food and vegetables, etc. And even though it occurs in most of the things, that is, it also present in the human body or animal body or a plant surface, etc. So there are the various sources where these microorganisms can be occurred. So depending upon the characteristics of the microorganisms can be characterized and differentiate. That is, we can classify the microorganism depending upon their characteristics, that is, form, size, habitat, nutrition and methods of reproduction. तर या मूलभूत यांच्या डिफरन्शिएशनमुळे, या मूलभूत त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्समुळे आपण मायक्रोऑर्गॅनिझम्सला मुख्यतः काही गटांमध्ये विभाजन करू शकतो. दॅट इज मोस्टली दी टाइप्स ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स we can differentiate depending upon these characteristics, that is form, size, shape, habitat, nutrition and method of reproduction. So these microorganisms are broadly categorized into 5 types, that is viruses, protozoa, bacteria, algae and fungi. So nevertheless, when we look over here, this protozoa, then from this protozoa again this that is, it is divided into two types, that is algae and fungi. While broadly speaking, the microorganisms can be divided into two, that is bacteria and viruses. Viruses is a very different type of group. So in this way we will first discuss about what do you mean by a virus. Virus is a small microorganism, but this virus cannot be seen by a naked eye and it also cannot be seen by a microscope. म्हणजे व्हायरस इतका लहान असतो की त्याला आपण प्रथमतः त्याला आपण त्याला डोळ्यांना तर बघणं शक्यच नाही, पण सोबतच आपण त्या मायक्रोऑर्गॅनिझमला मायक्रोस्कोपच्या मदतीने पण आपण त्याला बघू शकत नाही. मायक्रोस्कोप ऐवजी आपण त्याला, लाईट मायक्रोस्कोप ऐवजी आपण त्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये बघत आहेत. तर दॅट इज अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम असल्यामुळे, खूप छोटा ऑर्गॅनिझम असल्यामुळे होते काय की हा फारच मायन्यूट आहे. कारण जर आपण विचार केला तर एका बॅक्टेरियामध्ये नियर अबाउट 200 ते 300 डिफरंट टाइप, 200 300 types of that is viruses can be incorporated in a single bacterial cells. So this size of this range 0.66 micrometer in length, where the size of these viruses occur. So structure काय काय असू शकते, तर व्हायरसेसच्या स्ट्रक्चरमध्ये दोन महत्त्वाचे घटक असू शकतात. एक तर त्याचं जेनेटिक मटेरियल आणि दोन ते म्हणजे त्याची सराउंडिंग. बघा इथं जेनेटिक मटेरियल आणि सराउंडिंग कॅप्सूल, दॅट इज प्रोटीन इन नेचर.
हे पण जेनेटिक मटेरियल आणि सोबत प्रोटीन आणि काही स्ट्रक्चर. तर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत व्हायरसेसचे. Viruses are non-living things because they do not respire, they do not grow, but we can say it as a living thing when it infect and survive, or when it infect and replicate, then and then only we are saying that the viruses are live. So bacteria, we are going to see bacteria are very small and they are a very tiny, which can see a range up to 0.2 micrometer to 10 micrometer in length, and they are characterized or differentiate or classified depending upon their size, shape, and depending upon their habitat and nature also. So depending upon the shape, the bacteria are said to be a coca in shape, that is a round shape in nature. Also it is a bacilli, that is a rod shape in nature. The bacteria's shape can be also comma, hence it is known as comma shaped bacteria. And some bacteria showed a spiral like arrangement, that is spiral bacteria can be also occur, that is, and in this way we can say the bacteria can be differentiated depending upon their shape. A typical bacterial structure consists of a cell wall, the cytoplasm, the genetic information, flagella. Flagella, in some bacteria flagella is absent, or in some bacteria flagella is present. In some bacteria it ranges one or more than one flagella is also. In some bacteria, the bacteria shape may be round, that is cocci, or it can be comma shaped, or it can be a grape like structure is staphylo, or it can be a sometime the bacteria shape can be also a comma like structure. So where the bacteria is habitat, कुठे असतात ते? So these bacteria are present most of the surfaces, it is covered by the bacteria. It occurs in air, water, soil, food. Most of the decaying organisms such as plant, मरणारा कुठलाही प्राणी असू दे, वनस्पती असू, त्याच्या शरीरावर पण तो असतात. And not only that, they can also have ability to survive in extreme unfavorable conditions. म्हणजे जिथं कुणीच राहू शकत नाही अशा परिस्थितीमध्ये पण हा जो बॅक्टेरिया आहे तो सर्वाइव करू शकतो. जसं की नियर अबाउट 120 to 130 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास पण टेम्परेचरमध्ये, दॅट इज एक्स्ट्रीम टेम्परेचरमध्ये पण तो राहू शकतो. बिलो द टेम्परेचर, दॅट इज बिलो द फ्रीजिंग टेम्परेचर पण काही बॅक्टेरिया सर्वाइव करण्याची क्षमता असते. अंडर हाय प्रेशर पण, दॅट इज बॅरोफाइल्स पण असतात, एक्सेट्रा. तर अशा हार्श कंडिशनमध्ये पण हा बॅक्टेरिया सर्वाइव राहू शकतो. Then protozoa. This protozoa is larger than the bacteria. It is a unicellular organism and which range from 5 micrometer to 250 micrometer in length, and shapes are of various types. Sometimes it is a D shape, spiral, spindle like shape. So each and everyone know the amoeba, it is a protozoa. This is entamoeba histolica. ठीक आहे. तर हे आपण 10वी 11वी पासूनच आपण रीड करत आहे. तर हे आहेत ते प्रोटोजोआ. लिव्स कुठं असतात? हे लिव्स इन दी बॉडीज ऑफ दी अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज वेल ॲज इन सी, इन फ्रेश वॉटर अँड डॅम वॉटर. पाण्यामध्ये जास्त करून हे असतात. अँड न्यूट्रिशनसाठी ते मोस्टली सम ऑफ दी प्रोटोजोआ आर पॅरासायटिक. त्याचं एक एक्झाम्पल जर पॅरासायटिक प्रोटोजोआ असं म्हणलं तर आपल्याला जे मलेरिया जे होते प्लाझ्मोडियम वायवॅक्समुळं, तर तो पण एक प्रोटोजोआ आहे. त्या व्यतिरिक्त काही प्रोटोजोआ हे पाण्यात असतात आणि पाण्यामध्ये राहून तो ॲज अ वनस्पती, दॅट इज ऑटोट्रॉफ सारखं तो स्वतःहून काय करू शकतात, स्वतः अन्न बनवू शकतात. दॅट इज दे यूज टू कॅरी आउट देअर प्रोड्यूस द फूड बाय युझिंग ए photosynthesis method. Now next is algae. Algae is a type of organism which is
slightly developed from the protozoa, or slightly that is evolved from the protozoa, and it is a unicellular in nature. That is, Chlamydomonas is a best example, and sometimes it can be a multicellular also. That is a seaweeds, म्हणजे जे शेवाळ आपण जे पाण्यावर बघतोय तर ते. सो साईज रेंज फ्रॉम द 1 मायक्रोमीटर टू 10 1 to 100 मायक्रोमीटर इन लेंथ हे अल्गेचं असू शकते. तर अल्गेमध्ये काय काय असते? अल्गे सेल वॉल असते, सायटोप्लाझम असते, त्यात मेन म्हणलं तर न्यूक्लियस असते. नेक्स्ट याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट पण असते, काही क्लोरोप्लास्ट असणाऱ्या पण अल्गे येतं, काही क्लोरोप्लास्ट नसणाऱ्या पण अल्गे येतं. दे आर मायक्रोस्कोपिक लिव्ह इन फ्रेश वॉटर, सी वॉटर, डॅम वॉटर अँड बार्क्स ऑफ द ट्री. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे शेवाळ पाण्यामध्ये पण असते, फ्रेश पाण्यामध्ये पण असते, समुद्रामध्ये पण असते, आणि झाडावर पण शेवाळ चढते, भीतीवर पण शेवाळ चढते. ठीक आहे. तर हे दोन प्रकारे आपलं अन्न निर्माण करू शकतात. एक बाय युजिंग दी ग्रीन पिगमेंट, दॅट इज क्लोरोप्लास्टच्या मदतीने, आणि सेकंड जे अन्न बनवलेलं आहे त्याच्या रेडीमेड अन्न पण ती घेऊन करू शकतात. तर ती दुसरी एक मेथड आहे त्याच्यासाठी. नेक्स्ट फायनल इज द फंजाय. फंजाय इज ए नेक्स्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम. फंजाय म्हणजे बुरशी. इट साईज रेंज फ्रॉम 10 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर. जर बुरशी म्हणलं तर सगळ्यात मोठी बघणारी बुरशी आपण जी बघितली असेल तर ती म्हणजे आपलं टेकुडे, आपण त्याला मशरूम म्हणतो, ती एक बुरशी आहे. तर साईज रेंज फ्रॉम 100 to 100 मायक्रोमीटर इन लेंथ. ठीक आहे. ईस्ट पण त्याचं एक एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. तर काय असते फंजायमध्ये? सेल वॉल असते, त्यानंतर सेल मेम्ब्रेन असते, न्यूक्लिक ॲसिड दॅट इज न्यूक्लियस असते, न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिक ॲसिड आहे, आणि काही स्टोर फॉर्म ऑफ जे त्यांच्यामध्ये जे स्टोर फॉर्म ऑफ फूड आहे त्याला ग्लायकोजन ते ग्रॅन्युलस असे म्हणले जाते. तर बुरशीमध्ये हे कॉमनली आढळून येते. तर बुरशी दोन प्रकारची, एक स्वतःहून ते अन्न बनवू शकत नाही, तर एक पॅरासिटिक असती, एक नॉन पॅरासिटिक असती. ठीक आहे. तर मोस्ट ऑफ दी डिकेईंगसाठी जी पॅरासिटिक फंजा आहे ती डिके करत असते. आणि काही पॅरासिटिक फंजाय आपण जर म्हणलं तर ट्रॅकोडोमा, ज्याला आपण म्हणतो गचकरण वगैरे, तर ते पॅथोजेनिक फंजाय पण असू शकतात. पण मोस्ट ऑफ दी फंजाय हे डिके करून, डिकम्पोजिशन करून, मोस्ट ऑफ दी जे बायोमॉलिक्यूल सायकल्सला रिसायकलिंग करण्यासाठी यांचं पण महत्त्वाचं योगदान असते. सो इन दिस वे we have discussed the types of microorganisms, that is virus, bacteria, protozoa, algae and fungi. What are their characteristics and where they occur? Thank you.